Being a queer is a trend these days. I repeat again because of the setup. Being a queer is a trend these days. All right. Agreeers, please agari aidinos. Oh, this is kind of difficult. So, I feel like in social media, especially after COVID, I've seen even within my friends and the community, a lot of new people coming out and stuff. And honestly, that's good. And I feel like COVID le garda alikati badyata pani pareko थियो to have to come out because you're stuck with your family and it's difficult to hide, I guess, in your day-to-day way of life. So to some extent, people were kind of obligated to come out. They didn't really have an option. But then the reason why I agree with the statement is because it's difficult for me, personally, to see these people who I went to school with who would call me like slurs, homophobic slurs. But then after COVID, suddenly they have like love is love in their bio and they have the pride flag. So that, first of all. And also, I feel like we see this trend whenever a social issue comes up. I feel like the biggest example is Black Lives Matter movement, where you see this huge wave of people like supporting the movement, which is amazing. But then as soon as people stop posting a lot about it, then it dies down. And the thing with movements is that they don't just die down, but then trends do. So from that perspective, I feel like to some extent being queer has turned into a trend, whereas people aren't fully, they're exploring themselves, but then they're still confused, but then they're not just confused in a way like they don't understand themselves, but then they end up like projecting it on you as well. So I guess that's why I agree with the statement. All right, disagrees, and I request please come in the middle during the one and only. One and only laugh. This must start. So yeah, from my perspective, you said after COVID, like a lot of trends, the issue of being queer, like people started looking at it that kind of like a trendy subject, and they started coming out. So from my perspective, what I think of it is kind of like there has been a lot of like representation out there in the media, so people have been feeling safe to be actually explore themselves. And what I feel like sometimes, especially in the context of like the global southeast in itself, like Nepalमा पनि त्यस्तै हुन्छ. Like कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ I think our identity, like हाम्रो जुन चाहिँ heteronormative छ त्यसको out of views, त्यसको viewबाट outside हुने बित्तिकै there's kind of like this fear instilled in us, ingrained fear छ. And that fear has got to do with kind of like how this was, in what society we grew up with as well, right? हैन. अनि त्यो गर्दाखेरि पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ. I feel like त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि there might be because of that fear, हैन, we kind of like develop this thing called internalized homophobia. So it's kind of like that. It's kind of like people, because of the fear of the unknown, basically. So they don't want, they repress themselves, and they act as what society tells them to act. So because of that fear, I feel like a lot of people push back the idea of like coming out and stuff like that. But right now, I feel like since a lot of people have been vocal, especially about activist policies are more liberal, and we have been slowly the thing that we actually want to see in the society or the community to slowly we are like seeing like glimmer of like changes and hopes of like changes as well. So I feel like because of that like small glimmer of hope, I feel like people grab onto that hope, and त्यसले गर्दाखेरि पनि more आएको जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. Yeah, I think I just यो कुरा गर्दा गर्दै in my memory when I was doing my bachelor's नै पनि the idea of like expressing yourself completely नै कस्तो, I think because I've lived the life of where there are so many curtains before my original self, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
you're always trying to fit in, you're always trying to be heteronormative, trying, you know, you're always trying. And even my friend, he used to teach me how to walk in a masculine way, let's say. And it was, and I thought that was okay. And I actually tried doing that also. But there was one point, I think because of that point, I understood मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ के हो, मेरो आफ्नो ग्रेस के हो, how much value is there, and how you know, I started liking my own के भन्नु body languages after that. Okay, so यो चाहिँ it's you know, society ले नै यस्तै बनाइदिएको छ, where we try to fit in so much, हैन. अनि I think अहिले चाहिँ अब yes, it is a trend, and a lot of younger generation ma मान्छेहरु, you know, त्यो एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ ट्रेन्ड हो पनि, तर I disagreed because intuitive way, born this way हुन्छ नि, born this way भन्छ. So I believe अहिले चाहिँ जसरी यो ट्रेन्ड छ, I would say यो ट्रेन्डलाई चाहिँ we could make right use of it, okay? You use it as a tool to express ourselves, and to जो चाहिँ actualमा, you know, going through all of this in their life could use all these platforms and express themselves as they should, as they deserve. के भन्न चाहन्छु? सो मेरो पोइन्ट चाहिँ त्यो प्रम्प्टसँग चाहिँ म डिसएग्री गर्छु होइन, किनभने एउटा कुरा आयो, त्यो शब्द ट्रेन्ड हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ? ट्रेन्ड थाहा भयो बिकज त्यो समयमा टिकटक ब्लो अप भयो र टिकटकमा के कुरा चल्छ भन्दाखेरि जे चाहिँ अलिकति अनौठो हुन्छ होइन, अनि त्यो गर्दाखेरि सायद धेरै प्रकारको मान्छेहरू त्यो समयमा टिकटकमा थियो, तर हाम्रो कम्युनिटीको व्यक्तिहरूको चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई यसको कस्तो अलिक नमिलेको, यो त भाइ जस्तो देख्ने तर बहिनीको शैली रहेछ, अनि त्यो भएर सायद जेनरली हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोही साथी भाइहरूले चाहिँ अलिकति धेरै एउटा स्थान पाएर चाहिँ त्यो एउटा एक किसिमको एउटा भ्यू कतिमा पुग्यो होला। तर बिफोर कोभिडको समयभन्दा अगाडि हेर्दाखेरि त हामी पहिल्यैदेखि यहाँ थियौँ, तर अहिलेको समयमा चाहिँ के चाहिँ सायद भयो होला भने बिकज अफ नट जस्ट टिकटक बट सोसियल मिडिया र जुन तरिकाले हामी सबैजना एक किसिमको एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर भएको छौँ नि त, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो मोर क्वेसन गर्नु आफू को हो, आफूले कसलाई मन पराउँछु या म भित्रबाट को हो भन्ने चाहिँ त्यो ठिकै रहेछ है भन्ने, किनभने सायद अब उमेरले पनि फरक पार्छ होला होइन। एज अ 32-year-old man, I think when I had those questions, I always thought that question will eventually die down after emotional, after physical experiences भन्ने भएको थियो है। अनि प्लस अब म युकेमा हुर्केर पनि होला, that I felt that there are people like me who behave like me or who run like me भन्ने चाहिँ थियो। तर त्यो समयमा जुन तरिकाको ओपननेस इन सोसियल मिडिया भएको भए सायद मैले झन् धेरै मान्छेलाई देख्थेँ होला नि त। अनि तर अहिलेको समयमा चाहिँ बिकज अफ दिस सोसियल मिडिया वी सी द्याट, र यो क्रिएटिभ फिल्ड वेदर इट्स सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ, एन्ड प्लस हामीहरू कतिजनाले पहिलाको समयमा फेक अकाउन्ट क्रिएट गरेर फेसबुकमा च्याट गऱ्यौँ होला टु क्रिएट अ कम्युनिटी होइन, वी लाइड सेङ वी आर दिस एन्ड द्याट। अनि सो त्यो एउटा सब कल्चर चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि यस्तो ठाउँमा क्रिएट गरेको थियौँ, अनि त्यही कारणले सोसियल मिडिया चाहिँ हामीलाई सायद सेफ लागेको होला। अनि त्यो गर्न साथ अहिले के भयो, कति धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा खुल्ला हुने मौका पाउनु भयो नि त। अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि यो भ्यू चाहिँ धेरै सुनिरहेको हुन्छु, आजकल त सबैजना नै एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीको रहेछन् भन्ने खालको सुनिरहेको हुन्छु। तर हो, तर सोसियल मिडियामा तपाईँले जे देख्छ अफलाइन त कति त हुँदैन नि त होइन, हुँदैन। अनि सो समटाइम्स आई थिङ्क गोइङ ब्याक टु चाहिने बेलामा सपोर्ट नहोला, चाहिने बेलामा रिप्रेजेन्टेसन नहोला भन्ने पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो टिकटकहरू जस्तो प्लेटफर्महरूले चाहिँ कति व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा रिच आउट गर्ने चाहिँ माध्यम बनाइदिइरहेको मलाई जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ आफ्टर लिसनिङ टु एभ्रीवन होइन, त्यो कसरी भनौँ, सो मेनी थिङ्स होइन, मान्छेहरूले त्यो पहिला रिसर्च राम्ररी नभएको अनि अहिले हुन थालेपछि चाहिँ के भन्छ अझै मान्छेहरू छ हुन्छ नि भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ अहिले त ट्रेन्ड बनेको जस्तो भन्नु चाहिँ लाइक यु मेन्सन होइन, भिजिबिलिटी बढेको होला हुन्छ नि, त्यो भिजिबिलिटी बढेकै हो पनि होइन। बट देन अगेन आई स्पिक फ्रम लाइक वाट आइभ एक्सपिरियन्स नि त। अनि विच इज आफ्टर कोभिड अ लट अफ गर्ल्स वर लाइक ओ आइम एक्सप्लोरिङ यताउता भन्ने होइन, बट देन कसै भनौँ त्यो in a sense खै maybe it's like the again internalized हुन्छ नि, मैले त I had to struggle
why shouldn't you guys to figure out हुन्छ नि who you are जसरी Yeah. थियो होला के in the back of my mind हुन्छ नि त्यो एकदम possible हो Yeah. होइन but त्यसको माथि पनि I feel like कसै भनौँ it's not something एकदम भारे भुरे खाले के हुन्छ नि Yeah. I feel like figuring yourself out is a huge journey नि त होइन but then what happens is when you have these people who are like हुन्छ नि oh म त explore मात्रै गरिरा हुन्छ नि just for fun यताउता भनेर भन्न Yeah. थालेपछि it waters down हाम्रो sexuality यत्तिकै पनि के हुन्छ नि like how many times have I heard हुन्छ नि ओए आजकल त सबैजना बाई हो हुन्छ नि यताउता भनेर होइन Yeah. त्यो कसै भनौँ I feel like exploring yourself needs to be एकदम deep rooted हुन्छ नि like well thought out journey नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि सानो कुराहरू obviously it adds up to the bigger picture but then अब अहिले अलिक सेफ होला to explore it होइन अब के भन्छ पहिला म पनि स्कुलमा हुँदाखेरि हुन्छ नि अब गुगलमा how to tell if I am gay हुन्छ त्यस्तो खोजेर होइन but then at least त्यति गऱ्यो नि त हुन्छ नि अहिले त कसै भनौँ you can't use someone as Google के हुन्छ नि मलाई सिकाइदेऊ भनेर त्यो जानै मिल्दैन के हुन्छ नि त्यो I feel like it's hurtful for the community as well हुन्छ नि त्यो कसै भनौँ अब we've created these labels to kind of like हुन्छ नि better explain things आफूलाई पनि but then like for others as well हुन्छ नि अलिअलि हुन्छ नि but then what happens is if someone latches onto this label without fully understanding it then it waters down the Yeah. label हुन्छ नि So you mean, I am I'll just Yeah. interject, you mean like somebody who tries to profit off of the community Yeah, culture and stuff like yeah. that, you know? it definitely queerness is a trend हुन्छ नि हामीले हेर्दा because जुन जुलाईतिर हुन्छ नि सबै के भन्छ क्लोदिङ ब्रान्डदेखि हुन्छ नि सबैमा प्राइड मन्थको बेला चाहिँ कपल सुट हुन्छ नि क्वेयर कपलहरूलाई ल्याम यताउता क्वेयर सेलिब्रिटीहरूलाई प्लेटफर्म दिउँ भ्यालेन्टाइन्स डेमा सबै स्ट्रेट कपल क्या हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ माया छैन हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ प्राइड मन्थमा मात्रै हातसम्म ल लाइक हुन्छ नि त्यस्तो खाले सो हाम्रो कम्युनिटीभित्र पनि अब मैले त आई हेभ गिभन माई ओपिनियन टु सम एक्सटेन्ट आई डु फिल लाइक अलिकति त्यो ट्रेन्डी पाराले हुन्छ नि देव ल्यास्ड अन टु इट होइन त्यो के भन्छ इन अ कर्पोरेट सेटिङ त 100% आई फिल लाइक इट्स अ ट्रेन्ड हुन्छ नि बिकज उनीहरूले त्यही त युटिलाइज गरिरहेको छ नि होइन हामीले अब आई गेस कोर्पोरेट्सले यो के भन्छ क्वेयर बिट गर्नु र के भन्छ क्वेयर देयर अनदर टर्म फर द्याट प्रफिट गर्नु इट्स डिफ्रेन्ट तर मेरो बुझाइमा चाहिँ यो प्रम्प्टको चाहिँ द्याट पिपल आर चुजिङ टु बी क्वेयर एज अ ट्रेन्ड होइन अनि सो त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ आई थिङ्क मेबी डिस्कनेक्ट्स टु अहिले चाहिँ अहिले होइन मेबी मेरो भ्यूबाट चाहिँ समटाइम्स वे इन अ रस टु से दिस इज हु आई एम होइन अनि सो मेबी त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ विदाउट द फुल ब्रेथ अफ एक्सपिरियन्स वी से वी आर मेबी समन हु वेयर एक्चुली नट अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मेबी आफ्टर फ्यु मन्थ्स or आफ्टर फ्यु इयर्स दे रियलाइज द्याट एक्चुली दिस इज नट मी अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ इट हर्ट्स पिपल यु नो हु आर फ्रम द कम्युनिटी एन्ड हु फिल लाइक ओके तिम्रो लागि त एउटा सिजन जस्तो भएछ भन्ने त्यो धारणा पनि जान्छ नि त तर अर्को कुरा चाहिँ फेरि अब you know, as being from the queer community, I also recognize that not everything has to be so labeled as well, you know, because we do have such a huge population of people who are very much fluid, you know, who are very much fluid. And त्यो हिसाब गर्दाखेरि त maybe some people are fluid, but are we not creating space for them if, you know, they're feeling different things, you know, and they are different people. So sometimes I find it's a bit complex. But yeah, going back to corporates and other people, companies are choosing June to do various things specifically, that's definitely. But अर्को धारणामा मैले के देख्छु भने बाहिर त टन्न गर्छ नेपालमा त एक दुई बिस्तारै हुँदैछ होइन अनि समटाइम्स आई लुक एट इट त्यति एउटा मौका पाउनु पनि त्यो राम्रै हो होइन अनि तर हाउ डु वी बिल्ड अन टु द्याट भन्ने हो क्या सो सुड वी बी डिमान्डिङ मोर सुड वी बी लाइक हेलो हाम्रो लागि त जुन मात्र होइन एक्चुली जुन त युएस ग्लोबल प्राइड मन्थसँग रिलेट गर्छ तर नेपालकै हिस्ट्री अनुसार पनि तपाईँहरूले त्यो छान्ने एउटा होमवर्क गर्नुभएको छ रादर देन जस्ट थिङ्किङ ओ जुन इज ग्लोबल प्राइड मन्थ भन्ने पनि छ सो देयर इज द्याट एङ्गल बट देन देयर इज अल्सो द एङ्गल अफ पिपल एक्चुली क्लेमिङ द्याट दिस इज हु दे आर यो पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि चाहिँ
one thing that comes to my mind is age is also kind of like a factor. Yeah. Because like how many different generations are something. Mhm. Because like let's talk about like our older generation, हजुरहरूको generation भयो भने चाहिँ you have actually seen like नेपालमा चाहिँ like how like queer को revolutionize भएको छ के. So Yeah. starting from like lobbying अनि the policies are develop भएको, how it's implementing in the community. त्यो चाहिँ कस्तोबाट चाहिँ हामी कस्तोमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ there is always this kind of hope हैन. Like अब यो मन्थमा पनि हामीले यो टाइम पाइरहेछ, so it's kind of like a representation for ourselves. But हाम्रो जेनेरेसनमा चाहिँ it's kind of like त्यही हुन्छ नि, हाम्रो युजुअली अब एक्सप्लोरेसन केमा छ, एक्सप्लोरेसनमा हुँदाखेरि पनि अब युजुअली अब मिडियामा अब कल्चरहरुमा युजुअली हाम्रो अब धेरै जस्तो भन्दाखेरि वेस्टर्न कल्चरबाट नि आएको यस्तो भनेर गइरहेको छ. हाम्रोमा चाहिँ अब पहिलेदेखि नै इन्फर्मेसन हामीले पाइसकेको थियौँ कि, वेयरएज हजुरहरूको भन्दाखेरि चाहिँ अब आइडेन्टिटी एक्सप्लोर गर्नको लागि अब देशमा नै आउँदाखेरि कसरी चाहिँ डेभलप भएको रहेछ त म को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो देयर वाज नोबडी टु लाइक एक्चुअली हेल्प यु फिगर आउट द्याट पाथ फर योरसेल्फ हैन. सो त्यतिखेर हेर्दा चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ नि त भनेर मलाई चाहिँ त्यो जेनेरेसन पनि मेक्स काइन्ड अफ लाइक अ डिफरेन्स जस्तो लाग्छ. I feel like so my first time going to a LGBTQ event in Nepal was 2006. So 2006 ko Gay Pride, sorry, no, not 2006. 2011 को Gay Pride Nepal parade चाहिँ गाई जात्राको दिनमा भरतपुरमा गएको थियो. त्यो समयमा यति धेरै मान्छेहरू भरतपुरमा, सो इट वाजन्ट इभन काठमाडौँ सेन्ट्रिक, सो यु कान्ट इभन से यो सहरमा मात्र हुने, धेरैजना सबैजना उहाँहरूलाई पूर्वदेखि पश्चिम कैलालीदेखि कता कताबाट आउनु भएको थियो. अनि सो त्यो समयमा इट वाज कम्प्लिटली डिफरेन्ट द्याट अरू मान्छेले चाहिँ इट वाज अलमोस्ट हामी चाहिँ टुवा परेर हेर्ने क्या. बट नाउ लास्ट इयर जुनको प्राइड मन्थ एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि एभ्री विकेन्ड कति धेरै कार्यक्रम भएको थियो. एन्ड इन अ वे समटाइम्स इट फेल्ट अ लिटल टु मच, किनभने ओ माई गड कस्तो थाक्यो. बट इट्स अल्सो लाइक त्यो 2006 को समय र त्यो लास्ट इयरको समय देख्दाखेरि त दिस इज सो क्रेजी हैन. एन्ड देन एभ्री इभेन्टमा देयर वर डिफ्रेन्ट पकेट्स अफ पिपल एज वेल. सो आई वाजन्ट रनिङ इन्टु द सेम क्राउड. सो इट्स लाइक ओ माई गड दिस कम्युनिटी इज ग्रोइङ. But also I realized, in maybe different directions as well, pace पनि कति slow या fast होला भनेर. So त्यो हिसाबमा चाहिँ I'm almost of the पक्ष that I feel like, कसै मान्छेहरूले उनीहरूको कोर्पोरेट बेनिफिटको लागि मात्रै हामीलाई फिचर गर्यो भने, as long as हामीले पनि हाम्रो कम्युनिटीको स्पेसली यङ्गर मच इजिली इम्प्रेसनेबल साथीहरूलाई चाहिँ we need to be able to guide them and say like, उनीहरूले फ्रीमा मात्र तिमीहरू गएर नबोल हैन. So make sure that you get something out of it as well. But that's zaruri. But then when you don't, sometimes when we miss the 2001, 2, 3, 4 ko picture, we suddenly feel like there's too much attention happening. Yeah. I also wanted to add, just say, I remember there were only 1 or 2 movies that were, or यो जुन mainstream social media मा representation पनि एकदमै त्यो funny way मा मात्रै हुन्थ्यो. For so long it has been like that. अनि serious यो gender issues मा serious movie निस्किन थालेको यही decade मा मात्रै छ नि त. अनि I think because of all of this यो awareness बढिसकेपछि चाहिँ अनि there are more platform, there is more space to speak. त्यो भएपछि चाहिँ यो visibility, actually saying visibility बढेपछि चाहिँ यो trend जस्तै छ. Because outsider, a lot of people, I shouldn't say this, but the people who haven't gone through these experiences, because there is a lot of representation now, it also feels like it is a trend. But यो पहिलेदेखि नै थियो. All right, on that note, we are moving on to another prompt. त्यसको लागि I'd request you guys to go back to the same spot.